ہم آپ کو PATFE کمپٹیشن یوٹیوب چینل پر خوشامدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نعت کمپٹیشن 2025 کا رزلٹ۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے تمام ویورز بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنا تعارف نہیں کروایا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اکثر آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیں پہچان گئے ہوں گے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو کل پاکستان مقابلہ حسن نعت 2025 کے نتائج پر مشتمل ہوگی۔ 7واں مقابلہ حسن نعت جو کہ منعقد کیا گیا، اس کا آج ہم نے آپ لوگوں کو رزلٹ سنانا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمارے جو منصفین اس مقابلہ کو خوبصورت بناتے ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے اس مقابلے کو 4 منصف جو ہیں وہ جج کرتے ہیں، جن میں جناب کامران خان، جناب غلام عباس ثاقب اور محترمہ ردا فاروق، اور ہمارے چوتھے اور آخری منصف ہیں یوٹیوب، جس پہ آپ اس وقت یہ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں تمام منصفین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی گوناگو مصروفیت سے ٹائم نکال کے اس مقابلے کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے 4 منصفین ہیں، اور ہمیشہ ہمیں اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ باقی چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور مقابلہ میں اپنی جگہ بنانے کی اور اپنے آپ کو بہتر پوزیشن پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 ججز کے حد تک تو یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں اور وہ کامیاب رہتے ہیں، لیکن چوتھے جج کو اکثر ہی ناراض کر دیتے ہیں، یا یوں کہیے کہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یوٹیوب کی جو مارکنگ ہے اس طرح سے نہیں ہو پاتی آپ لوگوں کی جس طرح سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ باقی ججز نے آپ کو نمبر دیے ہیں اور اچھے نمبر دیے ہیں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب سے بھی نمبر لیں اور خود کو ایک بہتر اور مستحکم پوزیشن پر دیکھیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔ وجوہات اس کی کیا ہیں، ان کا تعین آپ لوگوں کو خود کرنا ہے۔ حالانکہ ہم ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، لیکن آپ لوگ یا تو میرا خیال ہماری پوری ویڈیو دیکھتے اور سنتے نہیں ہیں، یا پھر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، قبل اس کے کہ ہم نتائج کی طرف بڑھیں، ہمیشہ کی طرح ایک سوال جو کہ آپ لوگوں سے بھی ہے اور سر سے بھی ہے،
इनसे तो जवाब हम यहीं पे ले लें कि आप लोगों ने जवाब हमें कैसे देना है, इस वीडियो पे आपने कमेंट करने हैं और हमें बताना है कि हम अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब हैं। हमारा इन मुकाबलों का बुनियादी मकसद फ़लसफ़ा नात और नात की असल रूह को उजागर करना है। दरहकीकत नात क्या होती है, उससे नई नस्ल को रोशनास कराना है। तो आप लोग भी हमें ये बताएंगे और सर से भी मैं पूछूंगा कि आपके ख्याल में हम किस हद तक कामयाब हैं। इमरान साहब, जो अब स्टेज पे हो रहा है, आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं या महफ़िल में जाना होता है, तो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है और जो भी हमारे नए नात ख़ान हैं, जो जिस डगर पर चल पड़े हैं, वो नात असल नात नहीं है। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम नाज़रीन और सामीन तक असल नात पहुँचाएँ। इसीलिए हमने कोशिश करके पढ़े लिखे मुनसिफ़ीन रखे हैं जो नात की असल जानते हैं और जिन्होंने नात पे कुछ ना कुछ काम कर रखा है। तो इसमें कितना हम कामयाब हैं, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप लोग हमारे पिछले मुकाबला जात देख सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट की तादाद देख सकते हैं। उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा मुकाबला कितना पॉपुलर हो रहा है और कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्कस करें अपने मुकाबले का, वैसे तो हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं अपने व्यूवर से। सबसे पहले हम ऑडिशंस लेते हैं और गुज़श्ता चंद सालों से ये हो रहा है कि पहले हमारी पूरी टीम इन्वॉल्व होती थी इस चीज़ में। जो भी ऑडिशंस की सिलेक्शन होती थी, वो फिर बाकायदा मुकाबला जब शुरू होता था, तो वहाँ जो भी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होते थे वो आते थे और परफॉर्म करते थे। उसमें फिर जजेस ने मज़ीद शफ़क़त फरमाई हमारे साथ और उन्होंने ये हमें हुक्म दिया कि आप ऑडिशंस भी हमें भेजा करें, ताकि हम मज़ीद उसकी छानबीन करके जो अच्छा पढ़ने वाले लोग हैं उनको आगे लेके आएँ, ताकि मुकाबले का मेयार बरकरार रह सके। क्योंकि हमारा यही मोटिव रहा है कि मेयार के ऊपर कोई समझौता नहीं। उसके नतीजे में आप चंद आवाज़ें सुन पाते हैं, लेकिन जो आवाज़ें आप तक पहुंचती हैं उससे पहले जो हम सुनते हैं उसको अगर देखें और जो आप तक पहुंचती हैं इनका आपस में अगर मुवाज़ना करें, तो आपको ये अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी कि हर साल हमें बहुत सारी नई आवाज़ें मिलती हैं। लेकिन आवाज़ें हैं, हर कोई मोहब्बत से पढ़ता है, अपने आप को साबित करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी आवाज़ें अभी तक हमें नहीं मिली हैं। और ये भी है कि जो हमारे पास लोग आते हैं उनको जो हम कहते हैं कि आप मेहनत करें, हमारे गुज़श्ता मुकाबला जात देखें, वहाँ जजेस ने जो बातें की उनको सुने। अगर इस पे अमल हो जाए तो मेरे ख़्याल में हम नात ख़ानी की दुनिया में बहुत सा नया टैलेंट लेके आ सकते हैं। जो गुज़श्ता 6 मुकाबला जात हो चुके हैं, उन तमाम की वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप लोग टाइम निकालें,
ان کو دیکھیں، اس میں ججز کے ویوز ہر ویڈیو کے آخر پہ موجود ہیں، ان کو غور سے سنیں، دیکھیں اور پھر دوبارہ سے اس ویڈیو کو سنیں کہ اس پارٹیسپینٹ نے کیسے پرفارم کیا اور اس پہ کیسے اپنی رائے کا اظہار کیا منصفین نے۔ تو بہرحال باتیں بہت سی ہیں، چلتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جو اس مقابلے کو کامیاب بنانے کے لیے مالی تعاون کرتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ ایشو چل رہے تھے جس وجہ سے ہم تک وہ اماؤنٹ نہیں پہنچا سکے بر وقت۔ ابھی بھی کچھ وعدے ہیں، لیکن جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا، جو شرکاء ہیں، وہ ہمیں بار بار انسسٹ کر رہے ہیں نتائج اناؤنس کیے جائیں۔ تو اس لیے آج ہم نے فیصلہ کیا کہ کم از کم نتائج آپ لوگوں تک پہنچا دیے جائیں۔ تو بہرحال جو بھی میری یہ آواز سنیں اور جو چاہے کہ اس نیک کام میں حصہ لینا، تو وہ شہزاد صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے تاکہ ہم اس مقابلے کو جاری رکھیں اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کی کوشش میں ہم ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ضرور ہوں گے، لیکن شرط ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا تعاون ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ اور شہزاد صاحب کا نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ نمبر آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا، بلکہ گزشتہ کئی ویڈیوز میں ہم نے وہ نمبر بتایا بھی ہے۔ میرے خیال میں ایک دفعہ پھر سے بتا دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ تو نمبر آپ ان کا نوٹ کر لیجئے، 0321602872۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا تعاون ان کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کر کے، اور جو بھی آپ تعاون کرنا چاہیں وہ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا عمران صاحب آپ نے، اور میرا خیال ہے کہ باتیں تو بہت سی ہو چکی، تو اب ہمیں نتائج کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل جی، نتائج کا جہاں تک تعلق ہے تو بالکل تیار ہیں، اور وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں شرکاء تک پہنچایا جائے۔ وہ کچھ تفصیلات آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ ہم نے اس مقابلہ کے فائنل کے لیے 12 خواتین و حضرات کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ ہمارے یہ مرد و خواتین کے الگ الگ مقابلے ہیں، ایک ہی مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا ہر پوزیشن کے لیے 2 لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا۔ یوں یہ کل تعداد 12 تک پہنچتی ہے، لیکن اس میں سے 10 لوگوں نے ہم تک اپنی پرفارمنسز پہنچائی ہیں، جن میں 6 خواتین ہیں اور 4 حضرات ہیں۔ تو ان کو ہم نے بھی سنا، ہمارے ججز نے بھی سنا، اور یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگوں نے بھی سنا۔ ججز نے ان کو کس حساب سے کتنے نمبر دیے ہیں اور کون کس پوزیشن پر ہے، یہ اب ہم جانیں گے نتائج میں۔ جی تو ناظرین، مقابلے کا فارمیٹ، پیٹرن، سلیکشن کرائٹیریا، تمام تر چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو اب بلا تاخیر نتائج کی طرف چلتے ہیں۔ میرے پاس جو سب سے پہلا نام ہے وہ ہے ارم شہزادی کا،
जो कि अनफॉर्चुनेटली मुकाबला से खारिज करार पाई हैं। इन्होंने कोई नंबर हासिल नहीं किया। इसके बाद हाफिजा अस्मा अब्दुल रहमान, इन्होंने 29 नंबर हासिल किए हैं। मेरे पास जो पहला नाम है वो है अली आदिल। तलागंग से इनका ताल्लुक है और इन्होंने नंबर हासिल किए हैं 21। टोटल नंबर हैं 50। 50 में से 21 नंबर हासिल किए हैं अली आदिल ने। अगला नाम है लाइबा फातिमा का, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और इन्होंने 31 नंबर हासिल किए हैं। मोहम्मद आफ्ताब कमर, जंग से इनका ताल्लुक है। नंबर हासिल किए हैं इन्होंने 32 और इन्होंने इस मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की है। ख़वातीन में जिस खुशनसीब ने तीसरी पोजीशन हासिल की है उनका नाम है ज़ैनब मुश्ताक। इनका ताल्लुक टेक्सला से है और इन्होंने 36 नंबर हासिल किए हैं और यूं ये तीसरी पोजीशन पर फाइज हैं। अगला नाम है सबा रमज़ान का, जिनका ताल्लुक सरगोधा से है। इन्होंने 37 नंबर हासिल करके इस मुकाबला में दूसरी पोजीशन हासिल की है। तहसीन रज़ा, इनका ताल्लुक है रावलपिंडी से। नंबर इन्होंने हासिल किए हैं 38 और इन्होंने इस मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की है। अब बारी है उस खुशनसीब के नाम के ऐलान की जिन्होंने कुल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न नात 2025 में पहली पोजीशन हासिल की है। ये कौन है आपको मालूम हो जाएगा। ताल्लुक इनका लाहौर से है। नंबर इन्होंने हासिल किए हैं 40 और नाम है सादिया साकिब। मर्दों में जिसने पहली पोजीशन हासिल की है, नंबर उसने हासिल किए हैं 47। ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से। नाम है उमैर अली। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा नताइज का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दिल की अथाह गहराइयों से अपनी जानिब से, अपने मुंसिफीन की जानिब से, अपनी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं उन खुशनसीब शुरका को जिन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं और जो पोजीशन हासिल नहीं कर सके उनसे वही कहना है जो हम हमेशा से कहते आए हैं, मेहनत करें, मज़ीद मेहनत करें। मुमकिन है कि अगले मुकाबला में आप फातेह की हैसियत से सामने आएं।
बिल्कुल सही कहा इमरान साहब आपने, और कोशिश करनी शर्त है, हमेशा कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। तो इनामात आप लोगों तक पहुंच जाएंगे जैसे जैसे हमें मौसूल होंगे, लेकिन आप लोगों को करना ये है कि आप जिन खुश नसीब ने पोजीशंस हासिल की हैं वो अपने अकाउंट्स नंबर मोहम्मद शहजाद साहब को लिखवा दें, तो जो ही हमें आप लोगों के प्राइस मौसूल होते हैं हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंच जाएं। वाज़ेह रहे कि जब आप अपनी अकाउंट की तफसीलात भेजेंगे उसमें आपने अकाउंट टाइटल यानी जिस नाम पे अकाउंट है, बैंक जिस बैंक का है और अकाउंट नंबर, ये तमाम तफसीलात बिल्कुल सही हमें फराहम करनी है ताकि बग़ैर किसी दुश्वारी के आपका इनाम आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही आज की इस खूबसूरत वीडियो से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आइंदा आपसे किसी वीडियो में मुलाकात रहेगी। जाते जाते आपसे कहना यही है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आइंदा आप लोगों से किसी नई वीडियो में मुलाकात रहेगी। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ लाइक और शेयर करेंगे हमारी वीडियो को आप, साथ में जो काम आपने लाजमी तौर पे करना है वो ये कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। हमें बताना है कि हम किस तरह से इस मुकाबला को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं ताकि आइंदा आप लोगों के लिए इससे भी खूबसूरत और मयारी मुकाबला पेश किया जा सके। आखिर में यही कहना है कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें हमारी टीम समेत अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। PATF, leading towards independence.